ओम आनंदमये चैतन्यमये सत्यमये परमे आज आम माँ अपूर्व ध्यान और प्रार्थना को पाठ करवा। समस्त प्रकार जटिल परिस्थिति मध्य सबु जिनस को सुधारे, सबु जिनस को संगठित करने, सबु जिनस को संजीवित करने, सबु जिनस को आलोकित करने, सबु जिनस को रूपांतरित करने माँ साधना हूँ ध्यान और प्रार्थना। एवं माँ प्रथमे गोटे जिनस को संपादित करी सफलतार सहित हासिल करी तापर आमको कहते स्वयं माँ निजे पृथ्वीर सबू कष्ट को सबू समस्या को निज शरीर में ग्रहण करुँच। पुणी ताकू जमती गोटे सुनारी सब गोटाए मेल्टिंग पॉट भितर तार जो तारे सब से सब जिनस को तरलौचे से अलंकार तैयारी करुचे, खाद्य जिनस को भस्म करदे, कौटा भी मध्य रूपांतरित हो जाऊे। तो ये आमर पूर्व प्रार्थनाटी को शुणिले पर प्रार्थनाटी किभली प्रत्युत्तर भगवान को से पाउछन्ते एवं जो नवजुग निर्माणकर्ता श्री अरविंद अतिमानस परमेश्वर सबू जिनस को जय करिवार क्षमता जहाँ पाखे अच्छी, जहाँ को माँ आविष्कार करथिले एवं तंकर परिचय प्रदान करछन्ते। एवं जो माँ को मध्य श्री अरविंद आविष्कार करथिले एवं तंकर परिचय प्रदान करछन्ते। उभयंकर जुग्म साधना द्वारा ये गोटे अद्भुत कथा पृथ्वी पृष्ठ में घटुचे। श्री अरविंदर जो आम देखुचे जो प्रतीक से निम्न त्रिभुजर केन्द्र भागरे माँ अच्छा एवं निम्नाभिमुखी त्रिभुजर जो उपरिस्थ त्रिभुज तार केन्द्र भागरे मध्य माँ विराजमान अच्छा एवं उभय मध्य संयोजना उभय मध्य आदान प्रदान मध्य घटाउछन्ति। एवं ये देव मुहूर्त आम ये प्रार्थना गुड़िक पाठ करी आम चेतना को आलोकित करवा, संजीवित करवा, प्रस्फुटित करवा। एवं गत रविवार जो प्रार्थनाटी आम पाठ करते फेब्रुआरी 5, 1914 प्रार्थना। से गोटे अभिप्सार कथा छड़ा आउ कौन कहिबे? भागवत प्रेमर विधान। भागवत प्रेम श्री अरविंद प्रेम, श्री माँ का प्रेम, दिव्य प्रेम जो कौन से मतलब नहीं, जो आम शुभकामना अच्छी, आम रूपांतर कथा अच्छी एवं तार गोटे विधान अच्छी, धारा अच्छी, नियंत्रित आलोकित धारा अच्छी, सत्यर धारा अच्छी। तो संपर्क में आम जहाँ धारणा करूँ ताहार निर्मलतम प्रकाश ये विधान भितर कौन रही ना भगवान को संपर्क में आम जहाँ धारणा करूँ, जहाँ पोथी पुराण वेद उपनिषद जहाँ सब लेखा अच्छे जोटा सर्वोच्च स्तर में आम जहाँ धारणा करूँ भगवान हेले शुद्धतम, सौंदर्यतम एवं सी हेले सकल शक्तिर आधार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानवान एवं सर्व आनंदवान एवं सर्वत्र उपस्थित। तो ये भगवान के विषय जहाँ किसी आम धारणा कर आनंदमय, चैतन्यमय, सत्यमय ये तांको विधान रे, तांको परिप्रकाश रे तो संपर्क में आम जहाँ धारणा करूँ सेटा हूँ ताहार निर्मलतम प्रकाश जपरी पृथ्वी उपर क्रमे अधिकतर मूर्त हो उठू। माँ प्रार्थना जना पड़ी ए जना पड़ी नुहे ए स्पष्ट भाव में उल्लेख अच्छे जे गोटे उच्चतर भूमि ये दिव्य प्रेम तार सकल संभार नहीं पृथ्वी में मूर्त होगा चाहे, प्रकाशित होगा चाहे, सब कथा सृष्टि होती सब विकृत हो जाए पुणी पुनरालोकित एवं पुनर्संगठित एवं पुनर्जीवित एवं पुनर्रूपांतरित हम वो सकल अज्ञान अंधकार ऊपर विजय हो। ये आलोक, ये सत्यर धारा, ये सौंदर्य, ये प्रेम, ये शक्ति ये जमती
ସକଳ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ହେଉ ବୋଲି ମା' ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମା' ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଆଉ ପୂରଣ ନ କରି ରହିବେ? ଆମେ ଯେପରି ସେହି ପ୍ରେମମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶକ୍ତିର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକ ହୋଇଉଠୁ। ଯେ ମା'ଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଯେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ଆବାହନ କରିବା କଥା, ନିଜ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା। ଆମେ ଯେପରି ସେହି ପ୍ରେମମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶକ୍ତିର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକ ହୋଇଉଠୁ। ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ ଆମର, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସେଇ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠେ, ଜୀବନ୍ତ ଓ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମକୂପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ ଆମର ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନର ଏକଛତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇଉଠ। ମୋର ବୋଲି ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି ନଥିବ, ମୋର ଅହଙ୍କାର କୌଣସି ଭୂମି ନଥିବ। ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ଯାହା ବିକୃତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜଡ଼ା ହେବ, ଏ କାମ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହେଁ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଯେମିତି ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଯାଉ, ମୋତେ ଅଧିକାର କରୁ, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଏ ଜ୍ୟୋତିର ବିଧାନ, ଏ ପ୍ରେମର ବିଧାନ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିଧାନ ତାହା ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନର ଏକଛତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇଉଠ। ତୋତେ ଦେଖିବା ପଥରେ, ତୋ ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତର ମିଳିତ ହେବା ପଥରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଆମ ପାଇଁ ନାନା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏ ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି ଯମ, ଇଏ ହେଉଛି ରାବଣ, ଇଏ ହେଉଛି କଂସ, ତାକୁ ଦୂର କରିଦେ। ଏଇ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଡାକ୍ତର, ଇଏ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ସେ ରାବଣ ଅଛି, ସେ ଯମ ଅଛି, ସେ କଂସ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ସେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଦୂର କରିଦିଅ। ସକଳ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ମୋ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପରେ, ମୋ ବିକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଅସୁର। ମୋ ଭିତରେ ସେ ପିଶାଚ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଅଛି, ମନରେ ସେ ଅସୁର ଅଛି, ଶରୀରରେ ସେ ପିଶାଚ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ ମୋ ନିଜ କଳ୍ପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି, ମୋ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ଏବଂ ମୋର ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଦିବ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇକରି ଗୋଟେ କିଛି ସେଠି ପୂଜାପାଠ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ପୂଜା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ, ଏ ଅଶୁଦ୍ଧ କାରାଗାରଟାକୁ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କର। ସକଳ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୋର ପରମ ମହିମମୟ ପ୍ରକାଶର ଦ୍ୱାରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଧରିପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭୂମିରେ ନିବୁଜ ହେଇକରି ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାର କପାଟକୁ ପ୍ରହାର କରି ମା ଅତିମାନସ ନିର୍ଝର କୁ ବୁହାଇ ଆଣିଲେ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ତାହାକୁ ପରିପ୍ଳାବିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ଚେତନାର, ଶକ୍ତିର, ପ୍ରେମର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର, ଆନନ୍ଦର, ନବସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସମ୍ଭାର। ଆଉ ଏଥିରେ କାହାର କ'ଣ ବାହାଦୁର ନେବାର ଅଛି? ସେ ଅମୁକ କରି ପକାଇଲା, ସମୁକ କରି ପକାଇଲା, ଆମକ ହେଲା, ସମୁକ ହେଲା। ଆରେ ସବୁ ତ ମା' କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ର ହେବ ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗ ଘଟିବ। ତ ନମନୀୟ ହେବାର ଅଛି, ନିରହଙ୍କାର ହେବାର ଅଛି, କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଅଛି, ଉପକୃତ ହେବାର ଅଛି, ଧନ୍ୟ ହେବାର ଅଛି।
तो ये थिला फेब्रुआरी 5, 1914 मसीहार प्रार्थना। आज है 2024, फेब्रुआरीटा डेईगला, मार्च है 110 वर्ष अतिक्रांत हो गला, किंतु से बाणी एपर्यंत अमर, माँ से साधना एपर्यंत अमर। एवं आम एपर्यंत सचेतन होइनु जे माँ एत कथा आम कर, माँ एते आम एते आइटम आम बाढ़ी। तो यही परिप्रेक्षी आम आज प्रार्थना फेब्रुआरी 7, 1914 प्रार्थना टी पाठ करवा। फल कौन है? ये जो अमृत परिवेशन होची ताको पान करिवार अछि। ये जो आलोक, मधुमय आलोक, जीवंत आलोक, शांतिर आलोक, प्रेमर आलोक, शक्तिर आलोक विच्छुरित होची, प्रवाहित होची ऊर्ध्वभूमि निम्न भूमि को। तार केमती आम भागीदार हवा, तार द्वारा केमती उपकृत हवा, तार द्वारा किभली प्लावित हवा, से किभली आम स्नान करिबा, स्नातक हेबा, शुद्ध हवा, रूपांतरित हवा। यही तो आमर काम। सतत आम यहीटा को आस्पृहा करवा। ऊपर जो सूर्य अच्छा विकृत रूप हूँ मोर मस्तिष्कटा, ये गोलाकार मोर मुंडटा, ये जो आखि अच्छी, ये जो कान अच्छी, ये जो नासा अच्छी, ये जो जुहा अच्छी, ये जो चर्म अच्छी, सब तो तांकर। एवं यह अहंकार गबल पड़कर तो जो मायामय अंधकारमय दृष्टि विकृति को लाभ करिछि, ताहा जमती दूर होकर तार मूल प्रकृति रूपांतरित हम। ये से प्रभु आड़ को आम उन्मोचित रहा, आह्वान करवा। तेबे आम देखिए आज प्रार्थना रे प्रभु परम जननी कौन आमको परुषुचंती। तो संगरे जे सचेत भावे एकीभूत, फलरे कौनसी विशेष परिस्थिति रे सबुठु पूर्ण रूप से जहाँ तोते प्रकाश करे, से संपर्क रे जे निरंतर सचेतन, ताहा पाई कौनसी बाह्य नियमर प्रयोजन ना। अरे भगवान तो सब नियमर कर्ता, सब नियमर ऊर्ध्वरे। से चाहिए जोटा को भांगीदेवे, से चाहिए जो आउ गोटे कौन नुआ जिनस गढ़ीदेवे। सबू नियम सबू बंधनर ऊर्ध्वरे सी मुक्त पुरुष, युक्त पुरुष। तो तापाई किसी नियम कानून ना, किंतु से सत्य द्वारा परिचालित हो, ज्योति द्वारा परिचालित हो। जीवन जातर विधि गुड़िक मोट उपरे कार्योधारर उपाय मात्र। तेणु जीवन धारा प्रत्येक लोग जो जीवन धारा केतेबेले उठिबी, कौन करी, कौन कहिबी, कौटिक जीवी, सब से आलोक द्वारा नियंत्रित हम, आलोक द्वारा परिचालित हम, से ज्योति द्वारा। कौन से बाह्य नियम तापाई दरकार नहीं, कारण से मुक्त। जीवन यात्रार विधि गुड़िक मोट उपरे कार्योधार उपाय मात्र। ताहार उद्देश्य जो माने तोते एपर्यंत जानती नहीं, सेमानंक अज्ञानता को यथासंभव ह्रास करिवा। जेतिकी जेतिकी आलोक मो भीतर अनुप्रवेश करिवो, सेति सेतिकी अंधकार अज्ञानता दूर हबो। तो संगे जो मानंकर संजोग अस्थायी, आम समस्त हाल से केतल को मुहूर्त टिके कौन टिके स्पर्श मिलूँ, तापर सब स्विच ऑफ। मनटा पुणी से पुरातन आसुरी प्रकृति आड़ को, पैशाचिक प्रकृति आड़ को, राक्षसी प्रकृति आड़ को पुणी धाई जाऊँ। ताहार उद्देश्य जो माने तोते एपर्यंत जानती नहीं,
ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବା, ଆଲୋକିତ ହେବା। ତୋ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୋଧନ କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକର କାନରୁ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆରେ ଏ କଥାଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ତ ଏ କଥାଟାକୁ ଏମିତି ଏଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ, ତାହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ନିଷ୍ଠା ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ଉଚ୍ଚାରଣ ତା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦୀପନ ଆଣିଦିଏ, ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ। ସେ ଆଲୋକର ଆକସ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ ଘଟେ। ନିଜ ପାଇଁ ନିୟମ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ସେ ନିୟମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥାତ ସହଜଗମ୍ୟ କରିବା ଭଲ। ତେବେ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ କେବଳ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ରୂପେ। ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରେମମୟ ଜ୍ୟୋତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଜ୍ୟୋତି, ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବ, ସିଏ ତ ସବୁ ନିୟମର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ କି ନିୟମ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି? ନିଜ ପାଇଁ ନିୟମ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ସେହି ନିୟମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜଗମ୍ୟ କରିବା ଭଲ। ତେବେ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ କେବଳ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ରୂପେ। ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ନିୟମର ପୁନଃ ପୁନଃ ସଂସ୍କାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ନିୟମର ପୁନଃ ପୁନଃ ସଂସ୍କାର, ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ନିୟମ ବଦଳିଯିବ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ତ ନିୟମ ବିଷୟରେ, ବିଧି ବିଷୟରେ, ଦିବ୍ୟ ବିଧି, ଦିବ୍ୟ ଧାରା ବିଷୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସଚେତନ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱୟଂ ସଚେତନ। ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଧାରାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେ ପୁରାତନ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତ କରି ଚାଲିବା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥାଟା କହିବା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସୁଛି, ଅତିମାନସ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନୂତନ ନୂତନ ପ୍ରକାଶ, ନୂତନ ନୂତନ ଜ୍ୟୋତି, ନୂତନ ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତି ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ, ଆଲୋଡ଼ିତ ହେବ, ଆରୋପିତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କି ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି କେବଳ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ସେଥିରୁ ବିରତ ହେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତା'ର ଚେଷ୍ଟା କରିହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେହି ପରମ ଆବିଷ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୋତେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ। ମାଆ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରହସ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, କର୍ତ୍ତା ଯିଏ, କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ, ସେହି ଅତିମାନସ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପେ ଏବଂ ତତୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ଯେଉଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ପରମ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି, ଜ୍ୟୋତି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପଦ୍ମଟି କେମିତି ଫୁଟିବ, ସେହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଗବାନ
जी मो अंतरात्मा भितर आसीना ସେଇଠି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଅସଲ କାମ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ତାହା ଯେତେ ବୃହତ୍ ଓ ନମନୀୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯାହାକି ତୋ ବିଧାନ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ମିଳାଇ ନେଇପାରିବ। ତୋ ବିଧାନ, ତୋର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଉ ସତ୍ୟର ବିଧାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକିଏ କାଳିମା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଅନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, ଯାହା ସାର୍ବଭୌମ, ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ, ସ୍ୱୟଂ ସମୃଦ୍ଧ, ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି, ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅବଗାହନ କରିବା, ନିତ୍ୟ ଅବଗାହନ କରିବା, ତାର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିବା। एकमात्र यथार्थ उपाय है सर्वदा तो संगे संयुक्त रहा। योगस्थ गुरु कर्मा बाबाजी महाराज अति सहजरे कहते बराबर नाम जप करने द्वारा जो नाम हूँ दिव्य नाम, जो नाम स्पंदन रे अतिमानस ज्योति संयुक्त ही रही, जोठे शब्द अर्थ तरंग आउ से सत्ता एक, जहाँ फल कि ए विषय जहाँ भी समाधान आसुना कहीं अवस्थार असीम वैचित्र्य संगे ताहा पूर्ण संगति रखिपर। कौ समय मोर कौन करवा उचित, कौन कहवा उचित, आलोकर मार्गदर्शन कौन, से आजिकल जमती सेंसर कंप्यूटर सेंसर जमती बाट देखा मार्ग निर्देशन करुच्ची, ये ठीक सेमतिका मो भितर जिते बड़े से गुह्य ज्योति, परा ज्योति, अतिमानस ज्योति, श्रीअरविंद ज्योति, मातृ ज्योति मो भितर मत अधिकार करके मत नेतृत्व प्रदान करिवो। सेतपई तो माँ एत परिश्रम करके से ज्योति को पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण कर आनिछन्ते एवं से गोटे जो चुंबक जो दिगवाहिनी यंत्र जे हमको दिग देखाए, जो उत्तर दिगटा कौ पाखे अच्छे, ये सेमतिका मत क्यों कार्य करने को हम कहीं आसी मुहूर्त मोर यथार्थ कर्तव्य कौन, मु कौ कथा भाविया कथा, कौ कथा करवा कथा, से आपे आपे संगठित हम। मु केवल हेबी तांकर यंत्र, सचेतन यंत्र। यही कथा एवं सबु अवस्था मु संगति रक्षा करी। विश्वर समस्त कार्यावली पश्चात माँ अच्छा मो भितर जमी कार्य करन्य भितर भी कार्य कर, समाज भितर कार्य कर। तो प्रच्छन्न से जो चेतना को धारण करके कार्य कर, जो ज्योति एवं ज्योतिर विधान को धारण करके कार्य कर सहित मु समताल रक्षा करें। व्यक्ति और विश्व और विश्वातीत को भितर कौन से विरोधाभास रही। स्वच्छ एवं तांकर ग्रह और उपग्रह समस्ते जमी से नियम को मानि काम कर, समस्ते निज कक्षपथ पथरे आवर्तित होती एवं
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗତି, ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋହନୀୟ ଉପସ୍ଥିତି, ତାହା ଯେମିତି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରୁ, ପରିଚାଳିତ କରୁ, ଯାହା ସକଳ ମନୋଗଠିତ ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମାନସିକ ବିଚାରଧାରାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ୱୟଂ ସକ୍ରିୟ, ତାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଖୁବ୍ ମହାନ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା, ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପାନ କରିବା, ତାହା ହୋଇ ଉଠିବା, ଏ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଭାଷା, ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ସ୍ତବଗାନ, ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାର ମର୍ମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।